பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூகவாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. ஸ்வயம்வரத்தில் அத்வைத்தமும் காஞ்சி ஸ்ரீமட்டமும். நளன் கதையில் காஞ்சி மட்டத்து சுவாமி. உங்களுக்கு இன்னொரு ரசமான விஷயமும் நைஷதத்திலிருந்து சொல்கிறேன். அத்வைத்த தத்துவத்தை ஸ்ரீஹர்ஷர் சொன்னதோடு நம் மடத்தில் ஆராதிக்கப்படும் சந்திரமௌலீஸ்வரரை பற்றியும் சொல்லி இருக்கிறார். தமயந்தியின் ஸ்வயம்வரத்தில் பல ராஜ்ய மன்னர்கள் வந்திருந்தது போல தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் சென்றிருந்தார்கள். காஞ்சிபுரத்திலிருந்து போயிருந்த அரசனை பற்றி சரஸ்வதி தேவி தமயந்தியிடம் சொல்கிறாள். சிந்தோஜத்ரமய பவித்ரமஸ்ருஜத் தத்கீர்த்தி பூர்த்தாத்புதம் யத்ர ஸ்நாந்தி ஜகத்தி சந்தி கவயகா கேவான வாசம்யமாக யத் பிந்துஸ்ரீயம் இந்து ரஞ்சதி ஜலம் சாவிஷ்ய திருஷ்யேதரோ யஸ்யாசௌ ஜலதேவதா ஸ்படிகபூர் ஜாகர்த்தி யோகேஸ்வரகா. இந்த அரசன் காஞ்சிபுரத்தில் சமுத்திரம் போன்ற ஒரு பெரிய தடாகத்தை வெட்டியிருக்கிறான். அது பரம நிர்மலமான ஜலம் நிரம்பியது. அதை வர்ணிக்க முடியாமல் கவிகள் மௌனமாகிவிட வேண்டியதுதான். இந்த தடாகத்திலிருந்து தெளித்த துளிதான் சந்திரனோ என்று தோன்றும். இந்த தடாகத்திலிருந்து அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு ஸ்பட்டிகமயமான யோகேஸ்வரர் கண்ணுக்கு தெரியாமல் போகிறார் என்பது ஸ்லோகத்தின் பொருள். சுத்தமான ஸ்பட்டிகம் ஜலத்தைப் போலவே நிறமில்லாதது அல்லவா? அதை ஜலத்துக்குள் போட்டால் அது இருப்பதே தனியாக தெரியாது. ஸ்பட்டிகலிங்கத்துக்கு நிறைய ஜலத்தை கொட்டி அபிஷேகிக்கும் போது அது ஜலத்திலிருந்து வேறாக தெரியாது. காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஸ்பட்டிகமயமான யோகேஸ்வரர் யார்? நம் மட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஸ்பட்டிகலிங்கம் தான். ஆதி ஆச்சாரியால் 5 ஸ்பட்டிகலிங்கங்களை 5 இடங்களில் பிரதிஷ்டை செய்தார். பதரியில் முக்திலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்தார். நேபாளத்தில் உள்ள நீலகண்ட கஷேத்திரத்தில் வரலிங்கம், சிதம்பரத்தில் மோட்சலிங்கம், சிருங்கேரியில் போகலிங்கம், காஞ்சிபுரத்தில் யோகலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்தார். காஞ்சி மடத்தில் பூஜிக்கப்படும் யோகலிங்கத்தை தான் ஸ்பட்டிகமயமான யோகேஸ்வரர் என்கிறார் நைஷத கவி. இந்த மூர்த்தியின் அபிஷேகத்துக்கு பயனாகிற தீர்த்தத்தை கொண்ட தடாகத்தை வெட்டியதே காஞ்சிராஜனுக்கு பெருமை என்று சொல்லாமல் சொல்கிறார். ஸ்ரீஹர்ஷரின் ஸ்லோகத்தில் யோகேஸ்வர என்ற வார்த்தை முடிவாக இருக்கிறது. இதில் ஒரு குளறுபடி. எழுதினவன் ஏட்டை கெடுத்தான் என்று ஒரு பழமொழி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இதில் எழுதினவன் என்கிறது ஏட்டு பிரதிகள் எடுப்பவனைத்தான். அவன் ஒரு ஓலைச்சுவடியை பார்த்து அதில் இருப்பதை இன்னொரு சுவடியில் காப்பி பண்ணுவான். சுவடியை பார்த்து அதில் இருப்பதை இன்னொரு சுவடியில் காப்பி பண்ணுவான். அப்படி பண்ணும்போது அவன் ஏதாவது தப்பு செய்து விட்டால் அது பெரிய அனர்த்தமாகி விடுவதும் உண்டு. இங்கே அப்படித்தான் யோகேஸ்வர என்பதை யாகேஸ்வர என்று எழுதி அதுவே ஒரு பாடாந்தரமாக பரவியும் விட்டது. யோவுக்கு உள்ள கொம்பை தவறிப்போய் விட்டுவிட்டதால் யோகேஸ்வரர் யாகேஸ்வரர் ஆகிவிட்டார். ஆனாலும் காஞ்சிபுரத்தில் எங்கே தேடி பார்த்தாலும் எத்தனை காலத்துக்கு முந்தின கதைகளை ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் யாகேஸ்வரர்
என்று ஒரு ஸ்பட்டிகலிங்க சுவாமி இருந்ததாக தெரியவில்லை. சமஸ்கிருத காவியங்களுக்கு உரை எழுதிய பிரசித்தமான உரைக்காரர்களில் ஒருவர் மல்லிநாத சூரி என்பவர். அவர் நைஷதத்துக்கு எழுதியிருக்கும் வியாக்கியானத்தில் இந்த இடத்தில் யோகேஸ்வர என்ற பாடத்தையே எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதோடு அந்த ஸ்பட்டிகலிங்க யோகேஸ்வரர் பிரசித்தி பெற்றவர் என்றும் தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். ஸ்பாட்டிகம் லிங்கம் யோகேஸ்வர இதி பிரசித்திகி என்று சொல்லி இருக்கிறார். தற்காலத்தில் மகா பண்டிதராக இருக்கும் குறிப்பிடப்படுவர் இதன் பிற்பாடு மறைந்து விட்டார். மகோமகோபாத்தியாய கோபிநாத் கவிராஜும் யோகேஸ்வர என்ற பாடத்தையே ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார். ஆகையினால் சந்தேகத்துக்கு இடமில்லாமல் நம்முடைய மடத்து சுவாமியைத்தான் ஸ்ரீஹர்ஷர் சொல்லி இருக்கிறார் என்று தெரிகிறது. ஸ்ரீஹர்ஷருக்கு அத்வைத தத்துவத்தில் நிரம்பவும் பற்றி இருந்ததோடு ஸ்ரீ ஆச்சாரியர்களால் ஆராதிக்கப்பட்ட யோக சந்திரமௌலீஸ்வர லிங்கத்திடமும் மிகுந்த பக்தி இருந்ததாக தெரிகிறது. அவர் 800 வருஷங்களுக்கு முன்னால் வசித்ததாக அறிகிறோம். காஞ்சிராஜனை பற்றி சொன்னது போல் அவர் குளம் வெட்டியவர்களை பல இடங்களில் பெரிதாக புகழுவதை பார்க்கும்போது அவர் ரொம்பவும் தண்ணீர் பஞ்சமுள்ள குஜராத், மார்வாட், ராஜபுதனம் போன்ற சீமையைச் சேர்ந்தவர் என்று தோன்றுகிறது. இந்த சீமைகளில்தான் குளம், குட்டை, கிணறு வெட்டுவதை போற்றுகிற வாபி பிரசஸ்தி என்ற பல சாசனங்கள் கிடைக்கின்றன. பல 100 வருஷங்களுக்கு முன்னால் வட இந்தியாவில் எங்கோ ஒரு பிரதேசத்தில் இருந்த ஒரு கவி காஞ்சிபுரத்து யோகேஸ்வரரை தெரிந்து கொண்டு அவரை ஸ்லாகித்து கூறியிருக்கிறார் என்பதிலிருந்து நம் மட்டத்தின் தொன்று தொட்ட பிரசித்தி தெரிகிறது. அதோடு இங்கே பூஜிக்கப்படுகிற சந்திரமௌலீஸ்வரர் உலகுக்கெல்லாம் சொந்தமான சுவாமி என்றும் தெரிகிறது. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சொந்தமாக ஒரு சுவாமியை வைத்து பூஜை செய்கிறோம். உலகத்தையே ஒரு வீடாக்கி அதற்கு சுவாமியாக பஞ்சலிங்கங்களை ஆச்சாரியார் பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறார். லோகமெல்லாம் க்ஷேமமாயிருப்பதற்காக இந்த சந்திரமௌலீஸ்வர ஆராதனை எந்நாளும் அமோகமாக நடந்து வர வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருள் எப்படி திருவருளை சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு 40வது பகுதி. இதில் நாம் பார்க்க போகிறது நாமதேவருடைய சரித்திரத்திலேருந்து சில பகுதிகள். நாமதேவர் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு பெரிய பாண்டுரங்க பக்தர். பாண்டுரங்க பக்தர்னு இப்படி அப்படி கிடையாது. பாண்டுரங்கனோட அவர் பேசுவர். பாண்டுரங்கனே இவருக்கு கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணி, இவர் ரொம்ப ஏழை. திடீர்னு ஒரு நாள் போய் அந்த ஊரில் பெரிய பணக்கார வீட்டில் போய் பாண்டுரங்கனே போய் சம்பந்தம் பேசி, இவர் ரொம்ப பணக்காரராக்க உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு வீட்டு பின்னாடி செங்கலாக இருக்குது தங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான். அவள் பார்க்கச்சே செங்கலாக மழை தங்கத்தில் பெஞ்சுட்டு இருக்கான். அப்போ அடுக்கி வச்சாராம் அப்படி. ஆனால் நாமதேவனத்தனை என்ன பண்ணுவார்னா எதுவுமே தனக்குன்னு வச்சுக்க மாட்டார். அவர் குடிசையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பார். ஒரு சமயம் நல்லா மழை பெஞ்சு அவருடைய வீடு கீழே விழுற சமயத்தில் பாண்டுரங்கனே இங்கே போய் கூரையெல்லாம் போட்டு கொடுத்து கீழே விழாத இடி மின்னல் பக்கத்தில் அந்த தன்னுடைய சுதர்சன சக்கரத்தை மேலே வச்சு இவருடைய இடத்துக்கு மாத்திரம் மழை பெய்யாத பண்ணான்னு சொல்லுவார். பாண்டுரங்கன் நாமதேவரோட விளையாடுவார், கட்டம் விளையாடுவார், அவரோட பேசுவார், அவரோட அன்றாட விஷயங்கள்லாம் பகிர்ந்துப்பார். ஒரு சமயத்தில் வேடிக்கையாக சொல்லுவார், நாமதேவரோட ஒய்ஃப் கிட்ட போய் ருக்குமாயியை சண்டை போட்டாலும், பாண்டுரங்கனுடைய சம்சாரமான ருக்மிணி தேவி இருக்கால போய் சண்டை போட்டாலும், எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் வீட்டுக்காரர் என்னோட இல்லாத என்னை விட்டுட்டு உங்கள் வீட்டுக்காரோட சுற்றின்னு இருக்கார்,
உங்கள் வீட்டுக்காரர் கொஞ்சம் அடக்கி வை, கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணி வை, எங்கள் வீட்டுக்காரர் திருப்பி கொடுன்னு கேட்டான்னு கூட வேடிக்கையான கதைகள்லாம் சொல்லுவாள். அப்படி அது எதுக்கு சொல்கிறதுன்னா, இந்த பாண்டுரங்கனுக்கும் பாண்டுரங்கனுக்கும் ராமதேவருக்கும் உள்ள ஒரு இன்டிமசியை சொல்கிறதுக்கு அப்படி சொல்கிறது உண்டு. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன ஆச்சு, நாமதேவர் வந்து ஒரு பெரிய கோரா கும்பர்னு ஒரு குயவனார், ஒரு பக்தர். அவர் நடத்தின ஒரு பெரிய பஜனை இதுக்கு போயிருந்தார். அங்கே நிறைய பானைகள்லாம் அடுக்கி வச்சுருந்தது 3-4 விதமாக. அப்போ அந்த முக்தாபாய்ங்கிற ஒரு குழந்தை என்ன பண்ணாருன்னா, இதெல்லாம் என்ன இந்த பானை அடுக்கி வச்சுருக்கேன்னு கேட்டோன்னு சொன்னால், ஒரு பகுதி வந்து வெந்த பானை, அதெல்லாம் விற்கிறதுக்கு, நடுவில் இருக்கிறதெல்லாம் வேக வைக்கிறதுக்கு உண்டான பானை, வேக வச்சு விற்போம். 3வது அடுக்கிறது வந்து உபயோகம் இல்லாத உடஞ்சி போன பிரயோஜனம் இல்லாத பானைகள், அது தூக்கி போடணும். அப்போ அந்த குழந்தை கேட்குறா, மனுஷாலையும் இந்த பானை வேகாத பானைன்னு உண்டான்னு. அவர் சொல்கிறா, உண்டே அப்படின்னு. இந்த பானையை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா, ஒரு குச்சி வச்சுருக்கா, அதை தட்டி பார்த்தா டங்கு டங்கு டங்குன்னு சத்தம் வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம், டொக் டொக்குன்னு சத்தம் கேட்டால் வேக வைக்கணும்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே இந்த குச்சியை கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கிட்டு அங்கே பக்தி பஜனையில் வந்திருக்கிற அத்தனை பேரையும், இந்த குழந்தை சின்ன பொண்ணு 5-6 வயசு குழந்தை, எல்லாரையும் தட்டி தட்டி ஒருத்தரையும் பார்த்தா, இது வெந்த பானை, இது வெந்த பானை, இது வெந்த பானைன்னு சொல்லிகிட்டே வந்தாலாம். நாமதேவர்கிட்ட வந்தோட நம்ம அவர் கிட்ட போனோடனே நாமதேவர் பின்னாடி போயிட்டாராம். இதென்ன சின்ன குழந்தை குச்சி எடுத்து வந்து தலையில் எல்லாரையும் தட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஈகோ. உடனே என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, நம்மளை வந்து இந்த குழந்தை வந்து அடிக்கிறதாவது, நம்மளை வெந்த பானை வேகாத பானை கண்டுபிடிக்கிறதாவது அப்படின்னு திரும்பிட்டாராம். அப்போ அந்த குழந்தை சொல்லிட்டாலாம், இது வேகாத பானை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோபம் வந்துடுத்து நாமதேவருக்கு. உடனே ஸ்டேஜில் வாக் அவுட், வெளியில் கிளம்பிட்டார், வந்துட்டார், இங்கே இருக்க மாட்டேன், அவமானம், ஒரு சின்ன குழந்தை அவமானப்படுத்திடுத்துன்னு நேராக பாண்டுரங்கன் கோயிலுக்கு போனார். பாண்டுரங்கிட்ட போனால் நேராக கூப்பிட்டார், போனார், ரங்கா விட்டலா இங்கே வா, இந்த பார் ஒரு சின்ன குழந்தை என்னை அவமானப்படுத்திடுத்துப்பாரு, என்னை வந்து ரொம்ப அகௌரவமாக வந்து இது வேகாத பானைன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க. ஆமாம், அந்த குழந்தை சொன்னதில் தப்பு என்ன இருக்குது, நீ வேகாத பானை தான், என்ன நீ அப்படி சொல்கிறேன்னு. வெந்த பானையாக இருந்தால் அத்தனை பேரும் ரொம்ப பணிவோடு அந்த குழந்தை பண்ணதை என்ஜாய் பண்ணி அதை வந்து அப்படியே ஏற்றுட்டாவாடலாம். நீ ஒருத்தந்தான் உன்னோட ஈகோ, நீ ரொம்ப பெரிய ஆள், நீ வந்து எனக்கே ரொம்ப வேண்டப்பட்டவன், உன்னை யாரும் தீண்டக்கூடாது, உன்னை யாரும் தொடக்கூடாது, உன்னை யாரும் காமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ என்ன பண்ண, பின்னாடி ஒதுங்கின்ட்ட. அதனால உன் குழந்தை வந்து வேகாத பானைன்னு சொல்லிட்டு. வேகாத பானைன்னு என்ன அர்த்தம், பதம் வராத பானைன்னு அர்த்தம், பதம் வராத மனுஷன் அர்த்தம். உனக்கு என்னதான் உனக்கு பகவானுடைய தொடர்பு இருந்தால் கூட உனக்கு இன்னும் ஞானம் சித்திக்கலை. சரி, எனக்கு ஞானம் வரத்துக்கு நீ அருள் பண்ணப்படாதான்னு பாண்டுரங்கன்னு சொன்னால், ஞானம் வரணுன்னா வெறும் பக்தி மாத்திரம் போகிற, நீ தான் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கியே, அது பிரயோஜனமே இல்லை. வெறும் பக்தியோடு இருந்து நீ ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தான்னு என்ன அர்த்தம், நீ நானும் ஃப்ரெண்டு, அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது, என்னால் உனக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது. உனக்கு ஞானம் வந்தால் தான் முக்தி, ஞானமும் முக்தியும் உனக்கு சேரணும்னா குருவருள் வேணும்னு. குருவருள் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணுன்னா, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், இங்கேருந்து ஒரு 15 காத தூரத்துக்கு தள்ளி போனேன்னா அங்கே வந்து ஒரு இடம் இருக்குது, அங்கே ஒரு பாழடைஞ்ச சிவன் கோவில் இருக்குது, அங்கே ஒருத்தர் பரதேசி மாதிரி படுத்துன்னு இருப்பார், அவர்கிட்ட போய் கேளு, நான் அனுச்சேன்னு சொல்லு, அவர் உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார், அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வா அப்படின்னு. உடனே நாமதேவர் இங்கேருந்து கிளம்பி கால்நடையாக அங்கே போகிறார். அங்கே தேடிக்கிடி பார்க்குறார். பார்த்தா கடைசியில் ஒரு பாழடைஞ்ச ஒரு கோவில் இருக்குது, கதவும் இல்லாத, ஒன்றும் இல்லாத, பூஜை இல்லாத, ஒன்றும் இல்லை, உள்ள ஒரு லிங்கம் மாத்திரம் இருக்குது. அங்கே சரின்னு உள்ளே போய் தேடி பார்க்குறார். அங்கே ஒரு பரதேசி உள்ளுக்குள்ளே படுத்துன்னு இருக்கார். தலையை வந்து அந்த வாசக்காலில் வச்சுட்டு காலை தூக்கி சிவன் மேலே போட்டுன்னு படுத்துன்னு இருக்கார். அவர் யாருன்னு சொல்லுவார், சில பேர் சிவனே வந்து படுத்துட்டு இருந்தார்னு சொல்லுவார், சில பேர் சொல்லுவார் சாரங்க தேவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர், ஒரு பெரிய தபஸ்வி, அவர் தான் இருந்தார், அவர் தான் குரு அப்படின்னு சொல்லுவார். இங்கே நாமதேவர் அவர்கிட்ட போய் கிட்ட போய் பார்த்தா இவர் இந்த மாதிரி சிவலிங்கத்து மேலே காலை போட்டுன்னு படுத்துன்னு இருக்கார். அடாடாடாடா, இவர் கொஞ்சம் கூட மரியாதையே இல்லையே, இவர் வந்து ஒரு சுவாமி மேலே கால் போட்டு படுத்துக்கிற அளவுக்கு இவருக்கு என்ன அவ்வளவு கர்வியாக இருக்காரே இவர்கிட்ட போய் அனுகிரகம் வாங்கிடுவா, குருக்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிடுவா அப்படின்னு சொல்லி பாண்டுரங்க அனுப்பிச்சான்னு, என்ன வேடிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆச்சரியமாக பார்க்கும்போது அவர் கேட்குறார், என்னப்பா பாண்டுரங்கன் அனுப்பிச்சானா, உன்னை பற்றி எல்லாம் சொல்லிட்டான், வா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். உடனே சொன்னான், வாய் உம்மக்கிட்ட போய் பாண்டுரங்க அனுப்பிச்சானு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது, இது என்ன நீ சிவலிங்கத்தின காலை போட்டு உட்காந்துன்னு இருக்கேன், இது என்ன நியாயமா தர்மமா, அது பாபம் இல்லையான்னு.
சரிப்பா ஒன்று பண்ணேன், எங்கே சிவலிங்கம் இல்லையோ அங்கே எனக்கு வயசாகிடுது இல்லையா, படுத்துட்டு இருக்கேன் இல்லையா, என் காலத்துக்கு அங்கே வச்சு விடேன், வச்சுட்டு அப்படின்னார். இவன் என்ன பண்ணான்னா அந்த காலை எடுத்து இந்த சிவலிங்கத்தை சுற்றி அப்படி வச்சுட்டே வந்தான். எங்கே வச்சாலும் அங்கே ஒரு சிவலிங்கம் வர ஆரம்பிச்சுட்டு. அப்போ தான் தெரிஞ்சது 12 சிவலிங்கம் வந்து தான் இன்றைக்கி இருக்குன்னு சொல்கிறான் அந்த இடத்துல. அப்போ தான் தெரிஞ்சது. உடனே சிவபெருமான் அருள் பண்ணார். யாரும் இல்லைப்பா, நான் தான்ப்பா. சிவபிரான் இல்லாதது எங்கே? பாண்டரங்கனும் நானும் ஒன்று தான். நானே தான் பாண்டரங்கன், பாண்டரங்கனே தான் நான். நீ ரங்கனுடைய தலையில் போய் பாரு, நான் தான் சிவலிங்க ரூபமாக அவன் தலையில் இருக்கேன். போய் பார்த்தேன்னா தெரியும் உனக்கு. 2 பேருக்கு வித்தியாசமே கிடையாது. உன்னோட கூட பழகின நண்பன்கிறதுனால அவன் உனக்கு உபதேசம் பண்ணா உனக்கு நன்னா இருக்காதனால என் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அவனே என்னை வந்து உனக்கு உபதேசம் பண்ணும்படியாக அனுப்பிச்சிருக்கான். உனக்கு எப்போ நீ என் காலை பிடிச்சியோ உனக்கு அப்போவே பாத தீட்சை ஆகிடுத்து, உனக்கு ஞானம் வந்துடுத்து. இனிமேல் எல்லாமே உனக்கு பாண்டுரங்கனாவே தெரியும். ஒன்றும் கவலையே படாத, நீ தாராளமாக போய்க்கோன்னா நேராக நன்றி சொல்கிறதுக்காக பாண்டுரங்கன்கிட்ட வந்துவிட்டார் நாமதேவர். வர வழியில் எதை பார்த்தாலும் பாண்டுரங்கனா இருக்குது. அப்போ யார்கிட்ட வேணாலும் சொல்லலாமே. சரின்னு நம்மனா நேராக வந்தால் பீமாநதி கரையில் உட்காந்துட்டார் தியானத்தில். அதுக்குள்ளே என்ன ஆச்சு, இவரோட சம்சாரம் போன ஒரு ஆளை காணமே தேடின்னு வந்தால் பீமாநதி கரையில் உட்காந்து தியானத்தில் இருக்கான்னு சொல்லி எல்லாரும் வந்து சொன்னான்னு சொல்லி இவரோட ஒய்ஃப் என்ன பண்ணால் சம்சாரம் அங்கேருந்து தேடின்னு வந்தார் பீமாநதிக்கு. கை நிறைய ரொட்டி நெய் சக்கரெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து அவர் முன்னாடி வச்சு காத்துட்டு இருந்தால் அவர் கண்ணை திறக்கிற மாதிரி இல்லை. கண்ணை திறக்கிற போது சாப்பாட்டு உடனே அவர் போயிட்டா. ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு கண்ணை திறக்கிறார். அப்போ ஒரு நாய் வந்தது, அந்த ரொட்டியெல்லாம் தூக்கின்னு ஓடிவிட்டு. இவர் என்ன பண்ணார், கையில் சர்க்கரை டப்பாவையும் நெய் டப்பாவையும் எடுத்து அந்த நாயை துரத்தின்றே போகிறார். நாயை பிடிக்கவே முடியல. கடைசியில் ஒரு ஸ்டேஜில் போய் கபால் அந்த நாய் மேலே விழுந்துடுறார். விழுந்து அதை அப்படியே கட்டி அணைச்சி, பாண்டுரங்கா நீ என்னது இந்த காஞ்ச ரொட்டியை சாப்பிடுவாளா யாராவது, கொஞ்சம் இரு நான் நெய் தடவி தரேன்னு சொல்லி கையில் இருந்து கொண்டு போன அந்த பாத்திரத்தை நெய்யை அதை தடவி இந்த சர்க்கரையெல்லாம் தடவி இந்த பாண்டுரங்கன்கிட்ட வாயில் ஊட்டி விட்டாராம் அந்த நாய்க்கு. உடனே பாண்டுரங்கனா காட்சி கொடுத்தாராம். பாண்டுரங்கனா காட்சி கொடுத்து உனக்கு இன்றைக்கி தான் ஞானம் வந்திருக்கு, எல்லாத்தையும் பாண்டுரங்கனா பார்க்குற மாதிரி நான் தான் கீதையில் சொல்லியிருக்கேனே, யோமாம் பஷ்யத்தி சர்வத்தை சர்வம்ச மை பஷ்யத்தின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. எல்லாவற்றையும் என்னிடத்தில் யார் பார்க்கிறானோ, என்னை எல்லாவற்றிலும் யார் பார்க்குறானோ அவன்தான் ஞானி, அவன்தான் யோகி, அவன்தான் பரமபக்தன், அவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. இன்றைக்கி தான் உனக்கு எதை பார்த்தாலும் உனக்கு வந்து பாண்டுரங்கனா தெரியக்கூடிய ஒரு ஞானம் உனக்கு வந்திருக்கு. நானாக தான் நாயாக வந்தேன், நானாக தான் உன் ரொட்டியை தூக்கின்னு போனேன். மக்களுக்கு உன்னுடைய ஒரு பிரபாவம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்து உன்னை இந்த மாதிரி பரீட்சை பண்ணி செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாராம். இந்த நாமதேவர் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 கோடி அபங்கங்கள் எழுதணும்னு, அபங்கம்னு சின்ன சின்ன பாடல்கள், அந்த திருமூலர் திருமந்திரம் மாதிரி அது மாதிரி எழுதணும்னு அவர் பிரதிஜை பண்ணிட்டார். அதனால் அவரை அவ்வளோ பண்ண முடியல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 2/3 தான் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு சொல்லுவாள். அந்த 2/3 போக மீதி இருக்கிற 1/3 அவர் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக அவர் மறுபடியும் இன்னொரு அவதாரம் எடுக்க முடிய ஆச்சான். இந்த உடம்பை அவர் விட்டுவிட்டு அடுத்த அவதாரத்துக்கு போகும்போது இந்த பாண்டுரங்கனுடைய கோவிலுக்கு உள்ளே நுழையும் போது அந்த 2வது படியில் அங்கே தான் ஏறும்போது அவருடைய ஆன்மாவானது பிரிந்ததுங்கிறனால அந்த உடலை அங்கேயே வந்து வந்து அடக்கம் பண்ணிட்டான்னு சொல்லுவாள். அந்த இடத்துல அந்த படியில் இன்றைக்கும் அவருடைய முகம் மாதிரி வச்சுருப்பா. அதனால அந்த படி வழியாக யாரையுமே உள்ளே விட மாட்டா. சைடில் இன்னொரு வாசல் வழியாக தான் நம்ம உள்ளே போகணும். பாண்டுரங்கன் கோவிலுக்கு நம்ம உள்ளே போகணும். அந்த நாமதேவருடைய படினே அதுக்கு பேர். நேராக கோவிலை பார்த்து போகும்போது அந்த அந்த வாசலில் 2வது படியிலேயே அவருடைய தலைமத்திரம் சிலாத விக்கிரகமாக அங்கே இருந்துருக்கும். அந்த நாமதேவர் அடுத்த அவதாரத்தில் தான் துக்காராம் சுவாமிகளாக பிறந்து மீதி அபங்கங்களெல்லாம் முடித்தார்னு சொல்லுவாள். கடைசியில் துக்காராம் சுவாமிகளுக்கு ஆகாசத்துலேருந்து புஷ்பக விமானத்தை சுவாமி அனுப்பிச்சு சன்னதியிலேருந்தே அப்படியே அதில் ஏறி போனார். போகும்போது பாண்டுரங்கன்க மேலேருந்து கேட்டானா, என்ன வெறுங்கையோட வர, உன்னோட தம்பூரா என்னாச்சுன்னு. அவர் மறுபடியும் கீழே வந்து தம்பூராவையும் வாங்கிட்டு அதே புஷ்பக விமானத்தில் திருப்பி மறுபடியும் வந்து பாண்டவர்களுடைய திவ்ய இடமான வைகுண்டத்துக்கே போயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவா. போயிட்டு அங்கே போய் தன்னுடைய அபங்கங்கள்லாம் பாடிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுவா. நாமதேவரும் துக்காராம் சுவாமிகளும் ஒன்று தான். அதனால தான் நீங்கள் படக்காவெல்லாம் பார்த்தா நாம்தேவ் துக்காராம் ஜி அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்து தான் சொல்லுவாள், தனித்தனியாக சொல்ல மாட்டாள். இப்போ நம்ம வியாசராயரே வந்து ராகவேந்திர சுவாமிகளாக வந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் நாமதேவரே மீண்டும் அடுத்த அவதாரத்தில் துக்காராம் சுவாமிகளாகவும் வந்து மீண்டும் பல
லட்சக்கணக்கான அபங்கங்கள்லாம் பாடினான்னு சொல்கிறா. இன்றைக்கும் மராட்டியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அபங்கங்கள்லாம் பாட கேட்கறதுக்கு ரொம்ப அனுபவித்து பாடுறதுக்கு நம்ம துக்காராம் கணபதி அவர்கள் மகராஜன் சொல்லியிருக்கார் நம்ம ஊரில் கடையநல்லூர். அவருடைய பிள்ளையெல்லாம் அந்த அபங்கங்கள்லாம் ரொம்ப பிரபலப்படுத்தின்னு இருக்கா. நிறைய பேர் கச்சேரியில் கூட பாம்பேலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நிறைய வித்வான்கள் விதுஷிகள்லாம் கூட நிறைய பேர்லாம் பாடுற அபங்கங்கள்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். நாம சங்கீர்த்தனத்தில் பஜனை பద్ధதியில் அபங்கங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம் உண்டு. உடையாளூர் கல்யாணராமன் மாதிரி பெரிய பெரிய பிரபலமான பாகவதாலாம் அதெல்லாம் பாடிட்டு இருக்கா. ஹரிதாஸ் சுவாமிகள் இருந்தபோது அவர் அபங்கத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தார். விட்டல்தாஸ் மகராஜும் அபங்கங்கள்லாம் நிறைய பாடுறார். பாண்டுங்கனுக்கு இன்றைக்கும் அபங்கத்துக்காக தனியாக ஒரு விழாவே அவர் கொண்டாடுறார். கோவிந்தபுரத்தில், தட்சிண பண்டரிபுரத்தில். எல்லாரும் இதெல்லாம் நேராக போய் பார்த்து அனுபவித்தாதான் அவளுக்கு அந்த சுகானுபவம் எப்படிங்கிறது புரியும் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைய நிகழ்வை நம்ம நிறைவு செய்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். வாழ்க வளமுடன். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா ஷோலாப்பூரில் போகல் ஃபேக்ட்ரியில் இருந்தால், அங்கே போகல் ஃபேக்ட்ரியில் இருக்கிறதே தனுர் மாதம் வந்தது. தனுர் மாதத்தில் அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு சிவன் கோவில் இருக்குது, அழகான சிவன் கோவில். அந்த தனுர் மாத பூஜைக்கு அந்த சிவன் கோவிலில் பூஜை பண்ணுறது. அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய தோட்டம். அந்த தோட்டத்தில் போய் பகல்லெல்லாம் அங்கே இருந்துடுறது. அப்படி இருந்துருந்தா தோட்டத்தில் ஒரு பெரிய பார்க் மாதிரி இருக்கும். பார்க்கு அந்த தோட்டத்தில் போய் பார்க்கில் பெரியவா உட்காந்துருந்தா. வெட்ட வழி பகல்லெல்லாம் அங்கே உட்காந்துருப்பா. சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா அஸ்தமிச்சோன்னு இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தன்னோட ஜாகிக்கு இருப்பா. இப்படியெல்லாம் வினோதமாக பெரியவாளோட வாசம்லாம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே சாட்லா ஃபேக்ட்ரிக்கு போவா. இந்த போகல் ஃபேக்ட்ரியில இருந்தா சாட்லான்னு பிரதர்ஸ் சொன்னேன், சாட்லா பிரதர்ஸ் அப்படின்னு. அவளும் பரம பக்தா. உடனே அங்கே போக வேண்டியது. திருப்பி உடனே பாலாஜி மந்திர், இந்த பாலாஜி மந்திருக்கு போக வேண்டியது. இப்படி மாறி மாறி போகல் ஃபேக்ட்ரி, சாட்லா ஃபேக்ட்ரி, பாலாஜி மந்திர், இந்த தோட்டம், அப்படி இப்படின்னு இங்கேயும் அங்கேயுமா அங்கே ஒரே சுத்து. இப்படி டவுன் பஸ் போயிட்டு வராப்புல பெரியவா இங்கேக்கும் அங்கேக்கும் அங்கேக்கும் இங்கேக்கும் போயிட்டு வந்திருந்தா. இது எதுக்கு என்ன ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. ஏதோ சித்தம்போக்கு சிவம்போக்கு அவ்வளவுதான். அப்படி பெரியவா அந்த இருந்துருக்கிறதே அமாவாசை வந்தது. இந்த அமாவாசைக்கு அமிங்கி ஸ்நானம் என்ற வழக்கம் முன்னமே சொல்லியிருக்கோம். அவகாக ஸ்நானம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமான தினங்கள்ல, பௌர்ணமியில, அமாவாசையில வபனம் பண்ணிட்டா, ஏகாதசி, இது மாதிரி முக்கிய தினங்கள் எல்லாம் நல்லா அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம். அதுக்காக பெரியவா அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணுவா. பக்கத்துல நதியோ குளமோ இதெல்லாம் தான் பண்ணுவா. வெறும் பாசி பிடிச்ச குளத்துல போய் பண்ணினா அப்படிங்கிறத கூட பார்த்தோம். அப்படி ஏதாவது வசதி இல்லைன்னா என்னன்னா ஒரு பெரிய தொட்டி இருக்கும். இப்போ நாம எல்லாம் பார்த்தேன்னா மாடனா பாத்ரூம்ல பெரிய டப்பு கட்டி அதுல தண்ணி ரொப்பிட்டு ஸ்நானம் பண்றாப்புலாம் குளிக்கிறாப்புலாம் இருக்கு. அது கூட ஒரு விதத்துல பார்த்தா சாஸ்திர சம்மதமான விஷயம்தான், சாஸ்திரோக்தமான குளியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். பாத் டப்புல ஃபுல்லா தண்ணியை ரொப்பிட்டு அதுல அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணினா அதுவும் விசேஷம்தான். அது மாதிரி பெரியவாளும் பண்ணுவா. அதுக்குன்னு பித்தளை தொட்டி கிட்டிலாம் இருக்கும். அதுல தண்ணியை நிறைய ரொப்பி மடியா தண்ணியை ரொப்பிட்டு அதுல அமிங்கி ஸ்நானம் பண்ணுவா. அது மாதிரி இப்போ இந்த அமாவாசைக்கு பண்ணியானும். அது என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கைங்கரியம் பண்ணிட்டு சொன்னா, இந்த பாலாஜி மந்திரில் இந்த கும்பாபிஷேகத்தும் போது சுவாமியை பிரதிஷ்டை பண்றதுக்கு முன்னால இந்த விக்கிரகங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா, ஜலாதிவாசம் அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணி வைப்பா. தண்ணிக்குள்ளேயே ஒரு கொஞ்ச நேரம் இருக்கிறது. அப்புறம் தானியாதிவாசம் அப்படின்னு தானியங்களுக்கு நடுப்புற இருக்கிறது. அப்புறம் சயனத்துல இருக்கிறது. இப்படி எல்லாம் பல அதுக்கு ஆகமத்துல இருக்கிற கிரியைகள்லாம் சொல்லியிருக்கு. அந்த ஜலாதிவாசத்துக்காக இந்த சுவாமி விக்கிரகத்தெல்லாம் தண்ணிக்குள்ள வைக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு தொட்டி கட்டியிருந்தா. அந்த தொட்டி கும்பாபிஷேகம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த தொட்டியை ஒன்றும் மூடிக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ணல. அது இருந்தது. கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரம் வாழ்க்கெல்லாம் இது ஞாபகம் வந்தது. பாலாஜி மந்திரில் அந்த தொட்டி இருக்கு, அதுல வேணா போய் பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணலாம், ரொப்பலாம் அப்படின்னா உடனே கைங்கரியம் என்றவா ஸ்ரீகண்டன், பாலுமாமா, இவர் ஏகாம்பரம் எல்லாருமா சேர்ந்து தண்ணியை ரொப்ப அதுல போய் அமாவாசைக்கு ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணினா, அன்னைக்கு கிரீஸ் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த இளவரசியான ஐரணி இவாள்லாம் தரிசனத்துக்கு வரதா இருந்தது. கிரீஸ் ராஜ குடும்பம் தான் பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம். அதனால அவ ஃபேமிலியிலேருந்து வந்துட்டே இருப்பா. அப்பப்போ வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டே இருப்பா.
அந்த கிரீஸ் ராஜகுமாரி எல்லாம் வரப்போறா அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அதனால கார்த்தால இவ 10 மணி 9 மணிக்கு வரப்போறாங்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, அந்த பாலாஜி மந்திரில போய் ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு அனுஷ்டானத்தை முடிச்சு நேரம் இந்த தோட்டத்துக்கு வந்துட்டா. போகல் ஃபேக்டரிக்கு பின்னால் வந்து இந்த தோட்டத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டா. ஏன் அப்படின்னா அதுதான் பெரியவாளோட இங்கிதம், பெரியவாளோட அந்த நிர்வாக திறமை அப்படின்னு சொல்லணும். அதாவது சாஸ்திரத்தை அந்த சம்பிரதாயத்தை பரிபூர்ணமா பரிபாலனம் பண்றதுக்குன்னே ஒரு அவதாரம். இவாளோ வெளியிலேருந்து வர அந்த ராஜ குடும்பம் கிரீஸ் குடும்பம்லாம் நம்ம இந்து மதத்தை சேர்ந்தவா இல்ல, வேற அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவா. அவளுக்கு பக்தி இருக்கு, ஸ்ரத்தை இருக்கு, நம்மளை விட ரொம்ப சிறந்த பக்தாளா இருக்கா அப்படின்னா கூட அந்த பாலாஜி மந்திர்ல கோவில்ல நமது இந்துக்கள் ஆலயத்தெல்லாம் அந்நிய மத பிற மதஸ்தர்கள்லாம் உள்ள விடுறதுல அது மாதிரிலாம் சில சம்பிரதாயம் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கு. இது உடனே நமக்கு கோச்சுக்கிறதுக்கு பிரமேயம் இல்லை. காரணம் இது ஒரு நல்லத்துக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லணும். ஏன்னா ஒருத்தருக்கு எப்போ இந்த மதத்திலயும் இந்த கடவுள் வழிபாட்டுலயும் இதுல நம்பிக்கை இல்லையோ அவ உள்ளுக்குள்ள வருவானே, வேண்டாமே. இங்க வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் இது அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்குன்னு குத்தங்குற சொல்றதுக்கு வரவே வேண்டாம். எல்லா மதத்திலையும் இப்படி வச்சுட்டு இருக்காளே, மற்ற மதத்தெல்லாம் கூட யாரும் அந்நியர்கள்லாம் அந்த உள்ளுக்குள்ள போய் அவளோட மாஸ்கா இருக்கட்டும் அதுவா இருக்கட்டும் அங்கெல்லாம் போறதில்லை அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயத்தை விடுறதில்லைன்னு வச்சுருக்கா. அது மாதிரி சில கோவில்ல சம்பிரதாயம் இருக்கு. அது மாதிரி இந்த பாலாஜி கோவில்ல ஏதான சம்பிரதாயம் இருந்தா இவாளை வந்துட்டு வர வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த நிர்வாகத்து கோவில் நிர்வாகத்துக்கும் சங்கடமா இருக்கும், வந்தவாளுக்கும் சங்கடமா இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, இந்த வெட்ட வெளியில வந்து பார்க்கில் வந்து உட்காந்துனுட்டா. அவ வரப்போறாங்கிறதுக்கு முன்னால 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னால போய் உட்காந்துனுட்டா. அதுவும் உட்கார்ந்த இடத்துலயும் அழகு என்னன்னா பெரியவா கிழக்க பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. வரவாள்லாம் அப்போ மேற்க பார்த்து தான் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிக்கணும். இது எதுக்காக இப்படி உட்கார்ந்தோன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. பெரியவாளோட அந்த கரிசனத்தை பாருங்க, தரிசனம் பண்றவாளுக்கெல்லாம் எதிர்வெயில் அடிக்கும். எதிர்வெயில் அடிச்சதுன்னா கண்ணை கூசும், பார்க்கறது கஷ்டம், இப்படிலாம் பல இடைஞ்சல் இருக்கும். அதனால தான் வெயில் தம்மேல பட்டாலும் பரவாயில்லன்னு தான் வெயில் இத்தாப்புல கிழக்க பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்க. மற்றவாளுக்கெல்லாம் பார்க்கறவாளுக்கு தரிசனம் பண்றவாளுக்கு பக்தாளுக்கு ஒரு வெயில் படாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கிழக்க பார்த்து திரும்பி உட்கார்ந்துட்டு தரிசனம் கொடுக்குற. ஏன்னா வரவா ராஜ குடும்பம், அவளுக்கு என்ன வெயில பார்த்திருக்காளா வேனில பார்த்திருக்காளா, அதுவும் கிரீஸ் தேசத்திலேருந்து வந்தவா இருக்கிறவா, அங்கேயே இருக்கிறவா. இப்படி அவளுக்கும் சௌரியத்துக்கும்னு வச்சுக்கலாம். இருந்தாலும் இது பெரியவாளோட கருணை. இப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து தரிசனம் கொடுக்கறதுக்குள்ள இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறதே மடத்துல ஒரு மேடை மாதிரி இருக்கும், அதுலதான் அவளோட வாசம் இருந்திருந்தா. அந்த மேடையிலேயே தான் உட்காந்து அனுஷ்டானம் பண்ணுவா, ஜபம் பண்ணுவா, தரிசனம் பண்ணுவா, தரிசனம் கொடுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா. கீழே இறங்கி உள்ளுக்குள்ள பிட்சைக்கு ஸ்நானத்துக்கெல்லாம் போறதே என்ன பண்ணுவான்னா, அதுக்கு படி மாதிரி இருக்கும், அடிப்படி மாதிரி இருக்கும். அதுல இறங்கி பின்பக்கமா நமக்கு காமிச்சுன்னு தானே போகணும், போகமாட்டா. இப்படி பின்பக்கம் தான் இப்படி பிடிச்சுன்னு பின்பக்கமாவே இறங்கி போவா. அதாவது இந்த ஜனங்கள்லாம் தான் இறங்குறத கூட தான் தரிசனம் பண்ணட்டுமே அப்படிங்கிறாப்புல. அப்படி ஒரு கருணை. அது மாதிரி இங்க வெயில்ல தான் பார்த்துன்னு வெயில பார்த்து உட்கார்ந்துட்டு அவளுக்கு தரிசனம். இது வெயில் அப்படி உட்கார்ந்துருந்தா, வெட்ட வெளியில உட்கார்ந்துருந்தா, கிழக்க பார்த்து உட்கார்ந்தா, வெயில் தம்மேல பட்டாலும் பரவாயில்ல, பக்தாளுக்கு சௌரியத்துக்காக பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணா அப்படின்லாம் பாக்குறோம். இது பகவானோட குணம். உப்பூர்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அதுல பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையார், வெயிலுகந்த பிள்ளையார் அப்படின்னு பேரு. ராமநாதபுரத்துல இருக்கிற ஒரு க்ஷேத்திரம் உப்பூர் அப்படின்னு பேரு. அந்த உப்பூர்ல இருக்கிற பிள்ளையாருக்கு மேல கூரை கீரை ஒன்றும் ஆவரணம் கிடையாது. வெயிலுகந்த பிள்ளையார் அப்படின்னு பேரு. சுசீந்திரத்துல ஹனுமார் இருக்கார், அவருக்கும் மேல வெட்ட வெளியில தான் இருக்கார். இப்படி பல சுவாமிகள்லாம் பல க்ஷேத்திரங்கள்ல சுவாமி இல்லாமே வெயில்ல தானே இருக்கு. அதுக்கு பெரியவா தெய்வத்திரங்கள்ல ரொம்ப அழகா சொல்றா. தன்னோட குழந்தைகள்ல, தன்னோட சிருஷ்டி பண்ணின குழந்தைகள்ல மனுஷால எத்தனை பேருக்கு வீடு வாசல்லாம் இல்லாத தெரு ஓரத்திலையும் மரத்தடியிலையும் அப்படிலாம் கொடுத்துட பண்றாப்புல, வெயிலையும் மழையிலையும் நினைறாப்புல இருக்கு. அதனால சுவாமி என்ன பண்ணாருன்னு அந்த கரிசனமா, ஐயோ இவாள்லாம் நம்ம குழந்தை எல்லாமே இப்படி வெயிலையும் மழையிலையும் நனைஞ்சுட்டு காஞ்சுட்டு இருக்கே, நமக்கு என்ன ஆடம்பரம் வேண்டு கிடக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக நாமளும் கொஞ்சமான இப்படி இருக்கலாமே அப்படின்னு சில க்ஷேத்திரங்கள்ல இவரும் வெயிலுக்கும் மழைக்கு எல்லாத்துக்கும் பார்த்துட்டு வெட்ட வெளியில இருக்காராம். இது பெரியவாளோட வியாக்கியானம். இந்த வியாக்கியானம் எல்லாமே பெரியவாளுக்கும் பொருத்தம் தான். அப்படி இருந்துன்னு தரிசனம் கொடுத்தா. தாயிற் சிறந்த தயாவானத்துவன் பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிரம் என்ற ஏகாம்பரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு கேட்கிறா. ராத்திரி பேசிட்டு இருக்கிறது, அது சரி நீ எப்ப பாரு எங்கிட்டயே வந்து இருக்கியே, இந்த ஏகாம்பரத்துக்கு கல்யாணம் ஆகி 2 குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கா, அதனால உன் குழந்தைகள் எல்லாம் கேட்காதோ, நீ எப்ப பாரு பெரியவாள்கிட்டயே போயிருக்கே, எங்களோடயே இருக்க மாட்டேங்கிறே, அப்படின்லாம் குழந்தைகள் கேட்காதோ அப்படின்னு பெரியவா கேள்வி கேட்டா. இந்த கேள்விய இப்படி எதிர்பாராத ஒரு கேள்வி சடனா, இதுக்கு பதில் எப்படி சொல்றது?
ஆமான்னு நாம சொல்லிட்டோம்னா அவசரப்பட்டு உடனே பெரியவா என்ன பண்ணுவா, பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சுடுவா. அப்ப போய் குழந்தைகளோட ஆசையை தீர்த்து வை, குழந்தைகளோடய இரு அப்படின்னு சொல்லிவிடுவா. அதனால இந்த பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் பழந்துன்னு கொட்டம் போட்டவா அப்படிங்கிறப்பல அவளுக்கு பெரியவாளோட அந்த பாவம் எல்லாம் ரொம்ப புரியும். அதனால இவர் என்ன பண்ணார், ஒன்றும் பதில் சொல்லல. ஆனா பெரியவா மூஞ்சியை பார்த்துட்டு இருக்கா இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், பெரியவா அனுகிரகத்துல அவருக்கு வாக்குல எல்லாம் வாக்கு சுரூபமாவும் அவ தானே இருக்கா. உடனே அவர் சொன்ன, இல்ல இல்ல அப்படி கேட்க மாட்டா, நீ மட்டும் எப்ப பாரு பெரியவாளை போய் பார்த்துன்னு பெரியவாளோடயே இருக்கே, எங்களை அது மாதிரி அழிச்சுன்னு போய் தரிசனம் பண்ணி வைக்க மாட்டியா, எங்களையும் அழிச்சுன்னு போக மாட்டியான்னு கேள்வி கேட்பா அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு, இந்த பதில சொன்னோன்னு பெரியவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம், பரம சந்தோஷம். அப்படியா அப்படியா குழந்தைகள் கேட்கும், ஆசைப்படும் அப்படின்ட்டு. அப்ப நீ ஒண்ணு பண்ணு, உடனே உங்க ஊருக்கு ஆத்துக்கு போன் பண்ணி தக்க துணையோட குழந்தைகள்லாம் இங்க அழிச்சுன்னு வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்ட்டா. யாரு வராளோ அங்கேருந்து அவள்கிட்ட பத்திரமா அந்த குழந்தைகளை அழிச்சுன்னு வர சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி, குழந்தைகளை இங்க உடனே அழிச்சுன்னு வா, அவளுக்கு ஆசை தீர அவளும் இங்க இருக்கட்டும், தரிசனம் பண்ணட்டும் அப்படின்னு. இது ஏகாம்பரத்துக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பெரியவாளுக்கு என்ன ஒரு கிருபை, என்ன ஒரு கருணை. இது எதனால இப்படி திடீர்னு ஏதோ ராத்திரி படுத்துட்டு இருக்கிறதே பேசுற பெரியவா இது மாதிரி கேள்வி கேட்டு இது மாதிரி ஏற்பாடு பண்றான்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. இங்க எங்கேயோ மெட்ராஸ்ல இருக்கிற பட்டணத்துல இருக்கிற அந்த குழந்தைகளுக்கோ அவர் சம்சாரத்துக்கோ யாருக்கு என்ன தாபம் வந்திருக்குமோ தெரியல. அதாவது அந்தரியாமையா எல்லாத்துலயும் சர்வாந்தரியாமையா இருக்கிறதுனால யாராரு மனசுல என்னென்ன குறை, என்னென்ன ஆசை, அவளோட அபீஷ்டங்கள் என்ன, அதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தானே பகவானான அவ இருக்கா. அதுவும் சேர்ந்தது போல இருக்கு. அவளுக்கு தரிசனம் பண்ற காலம் கனிஞ்சு கொடுத்து, வேலை வந்துடுத்து. அதனால பெரியவா அப்படி ஏற்பாடு பண்ணி வை அப்படின்னு சொன்னா. இவரும் உடனே போன் பண்ணி, பிரதோஷம் மாமா தான் எப்பொழுதும் பிரதோஷத்துக்கு தரிசனத்துக்கு வராளு, அப்போ பிரதோஷம் மாமா வரர், ராமநாதன் செட்டியார், இன்னும் டாக்டர் வேல் முருகேந்திரன், முருகேசன், இப்படி பல பக்தாள்லாம் சேர்ந்து வரத்தே இவா எல்லாரோடையும் பத்திரமா அழிச்சுன்னு வர சொல்லி பிரதோஷ மாமாவுக்கு சொல்லி, ஏகாம்பரத்தோட சம்சாரம் குழந்தைகள் எல்லாருமா பெரியவாள்கிட்ட வந்து சேர்ந்தா பொங்கல் சமயத்துக்கு அங்க வந்திருக்கா. அதுக்கு முன்னால பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிக்கிறா. தரிசனம் பண்ணா அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஒரே பரம சந்தோஷம். ஏகாம்பரத்திட்ட சொன்னா, நீ என்ன பண்ணு, பக்கத்துல துளஜாப்பூர்ல பவானி ரொம்ப விசேஷம், அதே மாதிரி பண்டர்பூர் பெரிய க்ஷேத்திரம் பாண்டுரங்கன் விசேஷம், குழந்தைகள் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கா, அதனால இவாளை அழிச்சுன்னு போய் எல்லா இடத்துக்கும் தரிசனம் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டுவா அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டா. இவர் அவள்லாம் அழிச்சுன்னு போனாரு. எல்லாம் அந்த என்னென்ன க்ஷேத்திரம் பார்க்கணுமோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்தா ஒரு நாளைக்கு இந்த குழந்தைகள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கா. அந்த ஏகாம்பரோட பொண்ணு புள்ள அவ 2 பேரும் ராத்திரி உட்காந்து வச்சுன்னு பெரியவா தனியா உட்காந்து பேசின்னு இருக்கா. ஏகாம்பரத்துக்கே தெரியாது, வேதபுரி சாஸ்திரில அவர் தான் பக்கத்துல இருந்தார். அந்த பையன்கிட்ட கேட்டா, உங்க அப்பா இங்கெல்லாம் அழிச்சுன்னு போனாலா, என்ன பண்ணா ஏது பண்ணா, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தா அப்படின்லாம். குழந்தைகளோட சுபாவம் இல்லையோ, அங்கங்க போனாக்கா இது வாங்கி கொடு அது வாங்கி கொடுங்க, என்ன வாங்கின உங்க அப்பாட்ட கேட்டியா, வாங்கி கொடுத்தாளா என்ன அப்படின்னா, ஒரு பொம்மை, குதிரை வண்டி பொம்மை ஒண்ணு, அதை வாங்கி கொடுத்துருக்கு. இந்த குழந்தை கேட்டிருக்கான், அப்பா வாங்கி கொடுத்துருக்கா. என்ன வாங்கி கொடுத்தான்னா, இந்த குதிரை வண்டி பொம்மைன்னா பொம்மையை கொண்டு வானா பார்த்துட்டு இருக்கா. இந்த பொம்மையை பார்த்தா கூட இன்னொரு அவரோட ஏகாம்பரம் பொண்ணும் இருக்கு, அவ 2 குழந்தைகளையும் வச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கா. பொம்மை இந்த குதிரை வண்டி பொம்மையை பார்த்துட்டு பெரியவா சொல்றா, குதிரை வண்டி வாங்கிட்ட, இந்த வண்டியில உங்க அக்கா உட்காத்தி வச்சுன்னு ஓட்டின்னு போவியா நீ அப்படின்னு பெரியவா கேட்கிறா. அந்த பையன் ஓட்டின்னு போவேன் அப்படிங்கிறோம். உடனே இந்த பொண்ணு சொல்றது, நான் கூட ஓட்டுவேன் பெரியவா, நானும் ஓட்டின்னு போவேன் அப்படின்னு. இப்படி எல்லாம் அந்த குழந்தைகளோட விளையாடிண்டு அதுகளை சந்தோஷப்படுத்திட்டு இப்படி இருக்கா பெரியவா. இந்த குழந்தைகளோட விளையாண்டு சந்தோஷப்படுத்துவா அப்படின்னு பல நிகழ்ச்சிகள் ஞாபகத்துக்கு வருது. பெரியவா ஒரு குழந்தைகள்லாம் வந்தாக்கு தரிசனத்துக்கு வந்தா அந்த குழந்தைகளா எப்படி இருப்பா, அந்த குழந்தைகள்கிட்ட எப்படி பிரியத்தை காமிப்பா அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமா இருக்கும். நமக்கு சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே சொல்றது, பெரிய பிரம்மனிஷ்டாலாம் ஞானிகள்லாம் எப்படி இருப்பான்னார், குழந்தைகள் மாதிரி இருப்பா இல்லையா பைத்தியம் மாதிரி இருப்பா அப்படின்னு சொல்ற. நாமள்கிட்ட இதை 2த்தையுமே நிதர்சனமா பெரியவாள்கிட்ட பார்க்கலாம். 2 விதமாவும் இருப்பா. முதல்ல பார்த்தோம், இங்கேருந்து அங்க போவா, அங்கேருந்து இங்க போவா, என்ன காரணம் காரியம்னு தெரியாது, அலைஞ்சுட்டே இருப்பா அப்படிங்கிறோம். அப்படியும் இருப்பா. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளா இருக்கா. ஒரு பையன் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் வந்திருக்கா, அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு வந்திருக்கா. அந்த பையனுக்கு பழக்கம் என்ன அப்படின்னா, யாரான விஐபிஸை பார்த்தா, முக்கியமான மனுஷாலாம் பார்த்தா ஆட்டோகிராஃப் வாங்குறது அப்படின்னு ஒரு கொல்லியோ, அது மாதிரி ஆட்டோகிராஃப் வாங்குற பழக்கம் போல இருக்கு. உடனே அந்த பையன் என்ன பண்ணா, பெரியவாள்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வேணும்னு கேட்டான். இது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்தது. அவ அப்பா அம்மாக்கே மடத்துல பெரியவா அப்படி எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்கிற சம்பிரதாயம் அவ தெரிஞ்சுவா. அதனால இல்ல கேட்கக்கூடாது, அப்படி இல்லை இங்கே கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு ஏதோ சமாதானப்படுத்துறா. ஆனா இந்த குழந்தை கேட்டுட்டான். பெரியவா உடனே சொல்றா,
நீ என் குழந்தைய ஒன்றும் சொல்லாத, அவனு நானும் பேசிட்டு இருக்கோம், அவன் என்னமோ என்கிட்ட சொல்லிக்கிறான், நான் பார்த்துக்கிறேன் அவனை அப்படின்ட்டு. என்ன வேணும் உனக்குன்னு? இல்லை பெரியவா கையெழுத்து போட்டு கொடுக்கணும், ஆட்டோகிராஃப் வேணும் அப்படின்னு அந்த நோட்டை நீட்டினான். உடனே பெரியவா அதில் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிய அப்படின்னா, ஆமாம் போகிற விஐபிஸ்லாம் வாங்குவேன் அப்படின்னு. யார்கிட்ட வாங்கியிருக்கேன், இவாள்கிட்ட வாங்கிக்க, அவள்கிட்டலாம் வாங்கிக்க எல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா சொல்கிறா, நான் உன்ன மாதிரி சின்ன பையனாக இருக்கிறதே ஸ்கூலில் படிக்கிறதே பேனா பிடிச்சி எழுதிட்டேன், அதுக்கப்புறம் நான் இது மாதிரி சாமியார் ஆனதுக்கப்புறம் பேனா பிடிச்சி எழுதுறதையே விட்டுட்டேன், நான் பேனாவே தொட்டு எழுதுறது இல்லையே, நான் என்ன பண்ணுவேன், அதனால என் கையெழுத்து நானே போட முடியாது இப்போ அப்படின்னா. இது சொன்ன அந்த பையனுக்கு என்ன இதோட தாற்பயம் எல்லாம் புரியுமா? அவனுக்கு ஒன்றும் புரியல, பேசாத இருந்தான். உடனே பெரியவாசரா, குழந்தை ஆசையை கேட்டுது, இல்லைன்னா ஏமாந்து போகும், அதனால குழந்தையோட ஏமாற்றப்படாது, இரு அவனுக்கு ஏதானும் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண, மேனேஜரை கூப்பிடு அப்படின்னா. உடனே ஸ்ரீகாரியம் மேனேஜர் வர வந்தா பெரியவா சொல்றா, இந்த பையனுக்கு என்னோட கையெழுத்து வேணுமா, ஆட்டோகிராஃப் வேணுமா, அதனால ஒன்று பண்ணுங்க, மடத்தில் அதாவது பெரியவாள்கிட்டேருந்து ஆசி செய்தி வாங்குறது இதெல்லாம் அது ஸ்ரீமுகம் அப்படின்லாம் சொல்லுவான். அவள் கொடுக்கறதே என்ன பண்ணுவா, எல்லாத்தையும் அவள் சொல்ற அந்த வார்த்தையெல்லாம் போட்டுட்டு கடைசியில் அவளை கையெழுத்துக்கு பதிலாக நாராயண ஸ்மிருதி அப்படின்னு போட்டு காஞ்சி காமகோடி பீடாதி வீரர் அப்படின்லாம் போடுற வழக்கம் போட்டு, அது முத்ரகுத்திர வழக்கம், ஸ்ரீமுகம் அப்படின்னு அந்த முத்ரகுத்திர வழக்கம் அதெல்லாம் பண்ணி தான் ஸ்ரீமுகம் எல்லாரும் கொடுக்குற வழக்கம். இதை மேனேஜர்கிட்ட சொல்லி, அதனால இது மாதிரி என்னோட கையெழுத்துக்கு பதிலாக அந்த போட்டு நாராயண ஸ்மிருதின்னு போட்டு இப்படிலாம் ஸ்ரீமுகம் கொடுக்குறாப்புல இந்த பையனுக்கு என்ன பண்ணி இந்த நோட்டை எடுத்துன்னு போய் இந்த பையனை அழிச்சுன்னு போய் என்னோட பெயரை எழுதி அதில் இது மாதிரி இந்த சீல்லாம் வச்சு கொடு அப்படின்னா. மேனேஜருக்கு ஆச்சரியமா, அது ஏதோ ஒரு குழந்தை கேட்டுது அப்படின்னா அதுக்கு தெரியுமா, விவரம் தெரியல, அது கேட்டிருக்கு அப்படின்னா உடனே அது சீரியஸாக எடுத்துன்னு பெரியவா நம்மளை மெனக்கெட்டு காரியத்திலேருந்து கூப்பிட்டு இப்படி பண்ண சொல்றாளேன்னு சரி. உடனே அந்த பையனை அழிச்சுன்னு போனார், அந்த நோட்டில் வாங்கிட்டார், பெரியவாளோட திருநாமத்தை எழுதினர், கீழே நாராயண ஸ்மிருதின்னு போட்டார், இந்த சீலெல்லாம் வச்சார், எல்லாத்தையும் பண்ணி குழந்தைகிட்ட கொடுத்துட்டார். அந்த பையனுக்கு ஒரே சந்தோஷம். ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கினா அப்படி நோட்டை வாங்கி கிருக்கிறேன்னு கிறுக்கி தான் கொடுத்து பார்த்துருக்கான். இவர் என்னமோ பெரிய ஆள்லாம் அழிச்சுன்னு போறா, அங்கே போறா இங்கே போறா, சீலை வைக்கிறா, அதுக்கு ஏகப்பட்ட சங்கோபங்கள்லாம் இருக்கே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த நோட்டை வாங்கிட்டு ஒரே குதிச்சுன்னு வந்தான். பெரியவா ஆட்டோகிராஃப் கிடைச்சிடுத்து அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே இந்த குழந்தை வருது. இந்த குழந்தைய விட அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த குழந்தை முதல்ல கேட்கறது இவ பயந்தா, பெரியவா என்ன சொல்றாளோ ஏது சொல்றாளோன்னா. ஆனா இப்படி பெரியவா இப்படி பண்றத பார்த்தோன்னா அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த குழந்தை வாங்கி விட்டா இவாளை சந்தோஷப்பட்டா. உடனே பெரியவா உனக்கு சந்தோஷமா இப்போ திருப்தியா அப்படின்னா, ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம்னு அந்த குழந்தை ஆனந்தப்பட்டது. உடனே பெரியவா எடுத்து சொல்றா, பாரு இப்போ நீ என் கையெழுத்து கேட்ட நான் உனக்கு போட்டு கொடுத்தேன், அதே மாதிரி நான் ஒன்று கேட்பேன், நீ பண்றியா அப்படின்னா. பண்றேன் அப்படின்னா, உங்க கையெழுத்தை எனக்கு போட்டு கொடுத்துட்டு போ அப்படின்னு. இவன் தான் ஆட்டோகிராஃப் புக்கு வச்சுட்டு இருக்கான்னு பெரியவா கையெழுத்து போடலாம். பெரியவாள்கிட்ட இவன் என்ன எப்படி கையெழுத்து போடுறது? உடனே பெரியவா சொல்ல, திருப்பி மேனேஜரை கூப்பிடுன்னா. கூப்பிட்டு அவர்கிட்ட சொல்றா, நம்ம மடத்துக்கு விஐபிஸ்லாம் வந்தா, விசிட்டர்ஸ் வந்தா அந்த விசிட்டர்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ல அவள் கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு போவாள் இல்லையோ, அந்த ரிஜிஸ்டர்ல இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போய் இவனையும் எழுதி கையெழுத்து போட சொல்லும் அப்படின்னா. இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போய் அந்த விஐபி ரிஜிஸ்டர்ல விசிட்டர்ஸ் ரிஜிஸ்டர்ல அந்த குழந்தை தன்னோட கையெழுத்தை போட்டுட்டும் வந்தது. அந்த பையனுக்கு இன்னும் புடிபடல சந்தோஷம். பெரியவா நமக்கு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தா நம்மளோட கையெழுத்தை வாங்கி விட்டாளே அப்படின்னு அந்த குழந்தை ஒரே சந்தோஷம். ஆச்சரியமா இருந்தது இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு, பார்த்துருந்த பக்தாளுக்கெல்லாம். என்ன பெரியவா இவ்வளவு சௌலபியம், இவ்வளவு வாத்சல்யம், அது எது குறிச்சுது அப்படின்னார். விஐபி கையெழுத்து போடுறாப்புல இருந்தது. ஒரு விஐபி ரெஜிஸ்டர்ல பிரைம் மினிஸ்டரும் பிரசிடென்ட்டும் இவாளும் வந்தா கையெழுத்து போடுற ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல ஒரு வாண்டு குழந்தை, விவரம் தெரியாத குழந்தை கையெழுத்து போட வைக்கிறது, கையெழுத்து போடுறது, அதுக்கு பெரியவா போடுன்னு சொல்றா அப்படின்னா யாரு கண்டா? நமக்கு என்ன தெரியும்? பிற்காலத்துல அந்த குழந்தை எப்பேற்பட்ட விஐபியா வரப்போறதோ வந்திருக்குமோ என்னமோ தெரியாது நமக்கு. இதான் பெரியவாளோட அந்த குணவிசேஷம். யாரு எப்படி போறோமோ அப்படி அவளுக்கு ஏத்தாப்புல பழகுவா. அதே மாதிரி இவ நுங்கம்பாக்கத்துல யாத்திரையில இருந்தா, பக்தாள்லாம் வாவா எங்க வீட்டுக்கு வரணும், உங்க வீட்டுக்கு வரணும்லாம் கூப்பிடுவா இல்லையா, உபச்சாரம் பண்ணுவா இல்லையா, அப்படி பெரியவா அப்படி பக்தாள வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருக்கா. பெரியவா போறதே ஒரு பெரிய பின்னாலேயே கும்பல்லாம் போகும், ஒரு வேடிக்கையா இருக்கும். யாரா இருந்தாலும் நின்று பாக்குறாப்புல தான் இருக்கும், கூடவே போறாப்புல இருக்கும். அப்படி பெரிய ஒரு இடமா போயின்னு இருக்கிறதே அந்த நுங்கம்பாக்கத்துல ஏதோ விளையாண்ட ஒரு பையன், ஏதோ ஒரு தெருவில் இருக்கார் அந்த பையன். அந்த பையனும் இந்த வேடிக்கையெல்லாம் பார்த்துன்னு கூடவே வந்துட்டு இருக்கான்.
இப்படி கொஞ்சம் தூரம் வந்தோடனே பெரியவா வீடு விடா போயிட்டு வரத்தை பார்த்தோன்னே அவனுக்கு தோணிடுத்து, ஓ பெரியவா வீடு விடா போறா போல இருக்கு, அதனால நம்ம வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு ஆசை. அதனால என்ன பண்ணினா கூட்டத்துல கிடுகிடுன்னு உள்ளுக்குள்ள போய் பெரியவாக்கு முன்னாடி, சார் எங்காத்துக்கு வாங்கோ அப்படின்னு கூப்பிட்டான். கைங்கரியம் பண்ணிந்தவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவாளை திடீர்னு யாரோ ஒரு வாண்டு சார்னு கூப்பிட்டா, யாருமே இப்படி கூப்பிட்டது இல்லை, சம்பிரதாயம் இல்லை, பழக்கம் இல்லை. அதுவும் ஒரு சின்ன பொடிப்பே முன்னால வந்துட்டு சார் எங்காத்துக்கு வாங்கன்னு கூப்பிட்றானே அப்படின்னு உடனே கூட இருக்குவா தள்ளின, அப்படிலாம் கூப்பிடக்கூடாது, பெரியவாள் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது, அந்தன போ அப்படின்னு அவனை அந்தன தள்ளினா. அந்த பையனை அந்தன கூட்டத்துல அந்தன போயாச்சு. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பி அந்த பையன் வந்தான் கூட்டத்துல. திருப்பி முன்னால வந்து சார் எங்காத்துக்கோங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டான். இப்படி ஒரு தரம் 2 தரம் 3 தரம் இப்படி இந்த பையன் கூப்பிட்டுட்டே வரான். கொஞ்சம் தூரம் போக 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 இப்படி கூப்பிட்டுட்டே வந்தா கூட இருக்காலும் அவனை தள்ளின்னு அந்த விரட்டின்னு வரா. ஆனா இது பெரியவா கவனிச்சாளா கவனிக்கலையா ஒருத்தருக்கும் தெரியாது. என்ன பண்ணினா கவனிச்சாங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அப்படின்னா, இப்படி பெரியவா போக வேண்டிய இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு தன்னோட ஜாகைக்கு வரணும். அப்போ ஒரு ரோடு இப்படி வலது பக்கம் இடது பக்கமா தெரிகிற ஒரு பெரிய ஜங்ஷன், அங்க வரத்தே வந்து நின்னுண்டு உடனே கேட்டா, இவ வந்து நிக்கிறதுக்கும் அந்த பையன் திருப்பி வந்து இன்னொரு டர்ன் கூப்பிடுறதுக்கும் ரெடியா இருக்கு. வந்து இப்படி முன்னால நிக்கிறான், கூப்பிட போறான், திருப்பி சார் எங்காத்துக்கு வரணும்னு. அப்படி சொன்னோன்னு பெரியவா உடனே கைங்கரிமன்ட்ட கேட்கிறா, கண்ணா சாரா எந்த துறையில இருக்குன்னு கேளு அப்படின்னா. இப்பதான் அந்த குழந்தை 4 தரம் கூப்பிட்டது பெரியவா காதில் வாங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு புரிஞ்சுது. இப்ப பெரியவாளே கேட்டுட்டாளே சாரா எங்க இருக்குன்னு கேளுன்னு உடனே கைங்கரிமன் கிட்ட, எங்கடா இருக்கு உங்க அர்த்தம், பெரியவா கேட்கறா அப்படின்னா. இந்த தெருவில் தான் இருக்கு அப்படின்னு இடது பக்கத்தை காமிச்சான். சரி அப்பவா சாராத்துக்கு போகலாம் போ அப்படின்னு பெரியவா கிளம்பிட்டா அந்த பையன் இருக்கிற தெரு பக்கம். கைங்கரி மண்ணவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. யாரோ ஒரு சின்ன குழந்தை ஏதோ எங்காத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிடுறது, இதை வச்சுட்டு போய் பெரியவா சீரியஸா எடுத்துன்னு போறாளே, அவ யாரோ என்னமோ ஒன்னும் தெரியலையே அப்படின்ட்டு உடனே என்னமுன்னா அந்த பையன், யாரா அவங்க அப்பா அம்மா யாரான்னு இருந்தா வர சொல்லிட்டா, பெரியவா அவங்க ஆத்துக்கு வந்துருக்கா, போய் முன்னால போய் சொல்லு அப்படின்னா. உடனே அந்த பையன் ஓடுறான் ஆத்துக்கு. ஓடி அப்பா அம்மாட்ட சொன்னா அவளுக்கு கையும் ஓடல காலும் ஓடல. அதுக்குள்ள பெரியவா வந்தாச்சு ஆத்து வாசலுக்கு. வந்தா அந்த பையன் வாங்க வரணும்னு உள்ள கூப்பிடா. அவ அப்பா அம்மா எல்லாம் என்ன பண்றது, கையும் ஓடல காலும் ஓடல, அவளுக்கு பூர்ணகும்பம் தயார் பண்றது கூட நேரம் இல்லை. பெரியவாவுக்குள்ள வாசல்ல வந்தாச்சு. உள்ளுக்குள்ள போனா அந்த பையன்கிட்ட கேட்டு வீடு முழுக்கலும் போய் சுத்தி பார்த்தா எல்லாம் பண்ணிட்டு வெளியில வந்து இந்த குழந்தைகிட்ட கேட்கிறா, உனக்கு திருப்தியா அப்படின்னா. அந்த பையன் என்ன சொல்லுவான், ஒரே சந்தோஷம். அவ அப்பா அம்மாவுக்கு கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி கொட்டுறது. எப்படி இருக்கு அந்த வீடுன்னர், குச்சேல கிரகம் மாதிரி இருக்கு. பரம சாதாரண ஏழை குடிசை, அதுக்கு போறா பெரியவா. அதுவும் கூப்பிட்டது ஒன்றும் யாருன்னர், ஒன்றும் விவரம் தெரியாத ஒரு குழந்தை சார் எங்காத்துக்கு வரணும் அப்படின்னா உடனே நேர அந்த வீட்டுக்கு தான் போறா. இதான் பெரியவாளோட மனோபாவத்தை காமிக்கிறது. மனோபாவம் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு ஏது மனசு, அதுக்கப்புறம் பாவம் அப்படின்னு நம்மளோட மனோபாவத்துக்கு ஏத்தாப்புல அவ ஈடு கொடுத்துன்னு நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணின்னு இருக்கா. எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. இப்படி யாரானும் நாமளே போவோமா, ஒரு சின்ன குழந்தை விளையாட்டா எங்காத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டா நம்ம போயிடுவோமோ, சீரியஸா எடுத்துக்க மாட்டோம். இப்படி சர்வசாதாரணமா இருக்கணும், நாமளே இதெல்லாம் சாதாரணமா எடுத்துக்க மாட்டோம், அலட்சியப்படுத்துவோம். அப்படின்னா பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறவா, எதிராஜனா இருக்கிறவா, பீடாதிபதியா இருக்கிறவா ஒரு குழந்தை கூப்பிட்டா உடனே அவ விட்டு கொடுப்புறா. அவ்வளவு எளிமைன்னு அர்த்தம், பக்த சுலபன்னு அர்த்தம். அதுதான் குறிக்கிறது. இப்படி குழந்தைகளா அவளை சந்தோஷப்படுத்தின்னு பெரியவா யாத்திரை பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இவ குளத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவ மிருத்திகையால தான் மண்ணை தான் தேய்ச்சின்னு குளிப்பா. அப்படி குடிக்கிறதே ஒரு பையன் பார்த்து இந்த பையன் அவ அப்பா அம்மா, ஐயே தாத்தா என்ன மண்ணை தேய்ச்சிக்கிறா அப்படின்னு கேட்கறது. அவ அப்பா அம்மா சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறது. பெரியவா சொல்றா, அதுவா நீ குளிக்கிறதே சோப்பு தேய்ச்சிப்பி இல்லையோ, இது என்னோட சோப்பு, அதை தேய்ச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தைக்கு வேல்ச்சுன்னு பெரியவா ஸ்நானம். இப்படி எதுவா இருந்தாலும் அலட்சியப்படுத்தாத அத்தனை பேருக்கும் அனுகிரகம் என்ற கிருபாடு கருணா சிந்து அபார கருணா சிந்தும் அப்படிங்கிறமே அதுக்கு உருவம் அப்படின்னு தெரிகிறது. தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அருள் 10. சோதியே சுடரே சூழ் ஒளிவிளக்கே
விளக்கே சோதியே சுடரே சூழ் ஒளி விளக்கே சுரிகுழற்பனை முலை மடந்தை பாதியே பரனே பால்கொள் வெண்ணீற்ற பங்கயத்து அயனும் மால் அறியா நீதியே செல்வத்திருப்பெருந்துறையில் நிறைமலர்க்குருந்தம் மேவிய சீர் ஆதியே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே நிறுத்தனே நிமலா நீற்றனே நெற்றிக் கண்ணனே விண்ணுளோர் பீரானே ஒருத்தனே உன்னை ஓலமிட்டு அலறி உலகலாம் தேடியும் காணே திருத்தமாம் பொய்கை திருப்பெரும் கூரையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய சீர் அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அறுத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே எங்கள் நாயகனே என் உயிர் தலைவா ஏலவார் குழலிமார் இருவர் தங்கள் நாயகனே தக்க நற்காமன் தனது உடல் தழல் எழ விழித்த செங்கண் நாயகனே திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அங்கனாடியேல் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே கமலனான் முகனும்
கார்முகில் நிறத்து கண்ணனும் நண்ணுதற்கு அரிய விமலனே எமக்கு வெளிப்படாய் என்ன வியந்தழல் வெளிப்பட்ட எந்தாய் திமில நான் மறை சேர் திருப்பெரும் தூரையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய சீர் அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே அமலனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே ஆனனா துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை துடிகொள் நேரிடையாள் சுரிகுழல் மடந்தை துணை முலைக் கண்கள் தோய் சுவடு பொடிகொள்வான் தழலிற் புள்ளிவோல் இரண்டு பொங்கு ஒளி தங்கு மார்பினனே செடிகொள்வான் பொழில் சூழ் திருப்பெரும் துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அடிகளே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே துப்பனே தூயாய் தூய வெண்ணீரு துதைந்து எழுது உளங்கொளி வயிரத்து ஒப்பனே உன்னை உள்குவார் மனத்தின் உருசுவை அளிக்கும் ஆரமுதே செப்பமாமரை சேர்த்திருப்பெரும் துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அப்பனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே அருளாயே மெய்யனே விகிர்தா மேருவேவில்லா மெய்யனே விகிர்தா மேருவேவில்லா மேவலரு புறங்கள் மூன்று எரித்த கையனே காலார்காரனை
காலால் காலனை காய்ந்த கடும் தழற்பிழம்பன்ன மேனிச் செய்யனே செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர்க் குருந்தமே வியசீர் ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து செல்வத் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர்க் குருந்தம் மேவிய சீர் ஐயனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. முத்தனே முதல்வா முக்கண்ணா முனிவா முட்டு அறாமலர் பறித்து இறைஞ்சி முத்தனே முதல்வா முக்கண்ணா முனிவா முட்டராமலர் பறித்து இறைஞ்சி பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பத்தியாய் நினைந்து பரவுவார் தமக்கு பரகதி கொடுத்து அருள் செய்யும் சித்தனே செல்வ திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் கூருந்தம் மேவிய அத்தனே அடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதந்துவே என்று அருளாயே. மருளனேன் மனத்தை மயக்கர நோக்கி மறுமையோடு இம்மையும் கெடுத்த பொருளனே புனிதா பொங்குவாள் அரவம் கங்கை நீர் தங்கு செஞ்சடையாய் தெருளு நான் மறை சேர் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் அருளனேடியேன் ஆதரித்து அழைத்தால் அதெந்துவே என்று அருளாயே. திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் திருந்துவார் பொழில் சூழ் திருப்பெருந்துறையில் செழுமலர் குருந்தம் மேவிய சீர் இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்திட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று என்று இருந்தவாறு எண்ணி ஏசரா நினைந்திட்டு என்னுடைய எம்பிரான் என்று என்று அருந்தவான்
அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலைகடல் அதனுளே நின்று அருந்தவா நினைந்தே ஆதரித்து அழைத்தால் அலைகடல் அதனுளே நின்று பொருந்தவா கையிலை புகுநெறி இது பொருந்தவா கையிலை புகுநெறீது காண் பொருந்தவா கையிலை புகுநெறீது காண் போதராய் பொருந்தவா கையிலை புகுநெறீது காண் போதராய் என்று அருளாயே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீடபதி காலேலோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீதாலே அயனுடனே மாலவனோ
மலர்பதமே தாளே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.